پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن کے حال ہی میں دیے جانے والے کچھ بیانات کے حوالے سے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے افواج اس لیے واپس بلائیں کیونکہ جنگ زدہ ملک کو ایک حکومت کے تحت متحد کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو بائیڈن کے مطابق امریکہ 20 برسوں سے افغانستان میں ہر ہفتے $1 ارب خرچ کر رہا تھا اور غیر معینہ مدت تک ایسا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بھی جاری بیان میں امریکی صدر بائیڈن کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اختلاف رائے غیر ملکی حملہ آوروں نے اپنی بقا کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ طالبان امریکہ کے انخلا کے بعد سے اب تک مسلم ممالک سمیت بین الاقوامی برادری سے تسلیم کیے جانے کا مطالبہ دہراتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ملک کے معاملات سنبھلتے نظر نہیں آتے۔ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی امریکی کانگریس کے 13 ارکان نے افغانستان کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے۔ خط میں بھی لکھا گیا ہے کہ افغان عوام کی مدد نہ کی گئی تو افغانستان ایک مرتبہ پھر دشمنوں کا محفوظ ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کی اگر بات کریں تو ایران کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے بات چیت پر ہار ماننے کا یہ وقت نہیں۔ ویانا میں مذاکرات میں شریک ممالک ایران کے معاملے میں ایک پیج پر ہیں۔ اسی پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے ماہر افغان امور ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، جبکہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی ایران سے ہمیں جوائن کریں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پہلے کچھ ذکر کریں گے افغانستان کے حوالے سے جناب صدر جو بائیڈن کے بیانات کا۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر افغان امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں طالبان کی، تو طالبان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند مسلم ممالک اور بین الاقوامی برادری سے ایک مرتبہ پھر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ مطالبہ ہے جو افواج کے انخلا کے بعد جب افغانستان میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے تو اس دن سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس مطالبے پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور مسلسل اب طالبان کی طرف سے اس مطالبے میں شدت آنے لگی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کہ دنیا کے اپنے ایک سٹینڈرڈز ہیں اور طالبان کے اپنے ایک سٹینڈرڈز ہیں۔ جہاں تک میٹنگ پوائنٹ کی بات تھی تو OIC کے اجلاس میں بھی انہوں نے اپنا جو بیانیہ تھا یا جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی یا جو انٹریکشن تھا وہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود OIC کا اجلاس بھی ہوا لیکن ریکگنیشن کی طرف کوئی بات آگے نہیں بڑھی اور نہ ہی کوئی ہیومینیٹیرین کاریڈور وغیرہ یا اسسٹنٹ کے بارے میں کوئی ٹینجیبل ٹرمز میں کوئی پیش رفت ہو سکی۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا دنیا طالبان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں دنیا کے سامنے طالبان جو ہے ایک 96 کا طالب ہے، ایک 2021 کا طالب ہے جو کہ اب 22 میں داخل ہو چکا ہے۔ دونوں میں فرق تو ضرور ہے، لیکن ایک تو وہ انگریزی کا مقولہ ہے once bitten twice shy کہ 2-3 ملکوں نے پاکستان سمیت تسلیم کیا تھا اور اس کے بعد 20 سالہ جنگ چلی۔ اب جو طالبان حکومت میں آئے ہیں تو وہ ایک معاہدہ تھا جو کہ امریکہ اور ناٹو کے ساتھ ہوا، وہ چلے گئے اور یہ حکومت میں آ گئے۔ اب ان کی ریکگنیشن کچھ شرائط کے ساتھ ہے، وہ شرائط میں سے طالبان نے کچھ پورے کیے ہیں۔ انکلوزیو گورنمنٹ جس سٹینڈرڈ سے یا جس زاویے سے باہر دنیا دیکھتی ہے وہ طالبان اس زاویے سے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تاجک ہے، ازبک ہے، ہزارہ سارے شامل ہیں، لیکن اگر آپ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت کے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، امراللہ صالح وغیرہ، تو وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے یا ہم نہیں کریں گے۔ دوسری بات جہاں تک حقوق کی بات ہے، بشری حقوق ہے یا عورتوں کے حقوق ہے یا تعلیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارا المیہ یہ انسانی المیہ ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔
लोगों को तनख्वाह किधर से देते हैं अगर स्कूल खोल देते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास दवाई के भी पैसे नहीं है, उनको खुराक नहीं पहुंच रहा है। तो एक तरफ तो दुनिया सैंक्शंस भी लगा रही है, साथ साथ उनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये तजाद है कि रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि अमेरिका बादशाह जिस तरीके से उसकी पूरी दुनिया पर होल्ड है, और वह इसी ने भी ये साबित कर दिया कि उन पर भी उनका असर था, तो वो रिकग्निशन की तरफ नहीं जा रहे। अब ये हालात जिस तरह आपने सवाल किया कब तक जाएंगे, मेरे ख्याल में दो चीजें, या तो अमेरिका ये चाहता है कि इस तरीके से सैंक्शंस में रखकर और उनको सॉफ्ट पावर के जरिए मजीद डिग्रेड करके या अपने लोगों में उनको अनपॉपुलर बना ले, और फिर वहां पर एक डिस्टेबलाइजेशन इनके खिलाफ या एक मूवमेंट चले, तो दो मकासद हासिल कर सकते हैं। एक अपने दुश्मन को जो तालिब था उसको अपने लोगों के जरिए जेर करना चाहते हैं, और दूसरा चाइना के साथ जो कोल्ड वार है तो इलाके को भी डिस्टेबलाइज कर रखना चाहते हैं। ये तो जाहिरी मकासद है। तीसरा ये कि आया रीजनल ममालिक क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, जब उनको पता है कि अमेरिका इधर से चला गया और अब वो बॉल गेम इनके उसमें कोर्ट में है। तो मेरे ख्याल में कि जो P5 के पॉलिटिक्स तो अलग होते हैं, लेकिन जो बाकी रीजनल ममालिक है वो बड़ों की तरफ देखते हैं। हालांकि पाकिस्तान, ईरान या बाकी जो ममालिक है वो ज्यादा मुतासर होते हैं। और मुझे खदशा ये नजर आ रहा है, जिस तरह तालिबान ने भी कहा था कि अगर आप तस्लीम नहीं करते और खुदा नख्वास्ता वहां पर फिर इस किस्म के डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है, तो फिर दाइश और फिर अलकायदा और फिर TTP और इस तरीके से ग्रुप बनेंगे, और फिर दुनिया के अमन के लिए खतरा होगा। तो बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में दुनिया को सोचना चाहिए कि एंगेज रखे, आप वो एक्सेप्ट न करे। जाहिर है कि आपके अपने शराइत है, लेकिन साथ साथ उनको डिस्टेबलाइज भी न होने दे, इम्प्लोजन की तरफ भी न जाएं, और इंसानी अलमिया को सबसे पहले, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने भी कहा है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है और $5 बिलियन की इमीडिएट उसकी जरूरत है। चलो अगर वो भी नहीं देना चाहते तो उनका अपना पैसा जो है $9.5 बिलियन जिसको अमेरिका ने फ्रीज किया है वो रिलीज किया जाए, या कम से कम जो इन काइंड चीजें देनी है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के तहत, ख्वाह उसमें खुराक हो, ख्वाह उसमें दवाई हो, ख्वाह उसमें शेल्टर्स हो, ख्वाह उसमें टेक्निकल नो हाउ हो, उसको तो तालिबान जंग में इस्तेमाल नहीं करते, वो तो आवाम के लिए है। तो मेरे ख्याल में ये तजादात है, और जब तक दुनिया इन तजादात से नहीं निकलेगी मुझे कुछ नियर फ्यूचर में पेशरफ्त नजर नहीं आ रहा। ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने भी अफगानिस्तान की मदद के लिए जो बाइडन को एक खत लिखा है और कहा है कि अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो एक मरतबा फिर दुश्मनों का महफूज ठिकाना बन सकता है। क्या आपको लगता है कि जो बाइडन जो है वो कांग्रेस मैन के इन तमाम तर खतूत पर कोई नोटिस देंगे कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, या जो इस वक्त पॉलिसी नज़र आ रही है बाइडन इंतज़ामिया की, उसमें कोई हिकमत अमली ऐसी तय की जाएगी कि तालिबान या अफगान हुकूमत इस वक्त जो मौजूद है अबूरी हुकूमत के तौर पर, उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? देख लो, पहले इन्होंने कोई 28 करोड़ के लगभग डॉलर रिलीज किए थे। अब उसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। उन्होंने भी कहा है, अभी यूरोपियन ममालिक के भी उनका एक वफ्द आया है अभी 2-3 दिन पहले, और वो इस मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इमदाद उन लोगों तक पहुंचे जिन जो जरूरत है और किस किस्म की इमदाद चाहिए। जाहिर है इसके लिए तो आपने तालिबान के साथ कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ न कुछ एंगेजमेंट रखनी होगी, क्योंकि जाहिर है उनकी हुकूमत है। हाँ, अलबत्ता आप ये इंश्योर कर सकते हैं विद द कोनाइंस ऑफ तालिबान एंड विद द कोऑपरेशन कि वो किन इलाकों में जाना है, किन लोगों को पहुंचना है, और किस किस्म के इमदाद की जरूरत है और किस तरीके से उसकी तकसीम होगी। तो वो भी कह रहे हैं कि हम तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलबत्ता हम एक जो ये इमदाद है इसके लिए एक मैकेनिज्म की तलाश में अफगानिस्तान आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक पेशरफ्त तो है, और इस तरीके से अमेरिका कांग्रेस में भी, क्योंकि अगर फिर उस तरीके से जिस तरीके से कांग्रेसमैन ने कहा है कि एक
डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान फिर खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा बन सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हो सकते हैं और उस किस्म के वारदातें 9/11 टाइप हो सकती है। तो फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज हो गई तो फिर तो सारी जिम्मेदारी अमरीकी हुकूमत पर और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी कि मौका था आप लोगों ने अफगानिस्तान को जंग में तो आपने 3.3 ट्रिलियन डॉलर लगा दिए, लेकिन फिर आप $3 बिलियन देने के लिए तैयार नहीं थे या सैंक्शन उठाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जिद की जो पॉलिसी है इससे खतरा भी है एक, और वो खतरा ये है कि फिर अमेरिका मोरद इल्जाम या उनके सर पर ये जितने भी क्राइसिस है इसका मलबा उन पर पड़ेगा, और अखलाकी तौर पर भी और जनेवा कन्वेंशन के तहत भी और अदरवाइज इंसानी हुकूक के हवाले से भी ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर इस किस्म के इंसानी अलमिया या कोई ड्रॉट या कोई अर्थक्वेक या नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा अपील करती है और फिर उस तक दुनिया के ममालिक मुख्तलिफ डोनर्स पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें डिले और डिले के ऊपर डिले, एक बहाना और दूसरे बहाने से काम दिया जा रहा है। तो या तो तालिबान को वो किसी बात पर मनवाना चाहते हैं जो कि तालिबान उसको फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है, और या ये है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, या ये उनके जो एक खिफत उठानी पड़ी है अपने हेस्टी विड्रॉल के नतीजे में उसको किसी तरीके से म्यूट करने के और तालिबान को जो फतह हासिल हुई है उस पर थोड़ा सा डैम्पर डालने के लिए ये कुछ किया जा रहा है। ये बताइएगा सैयद साहब कि अफ़गानिस्तान के अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है जिस तरह से और दीगर तमाम तर शराइत अब तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं तालिबान, और उन्होंने अब इन तमाम तर चीज़ों को इजाज़त देने का फ़ैसला किया है जो बैनुल अक़वामी ममालिक की तरफ से जिनका मुतालबा किया जा रहा था तस्लीम किए जाने के लिए, क्या मुत्तहिद कर सकेंगे, किसी मुत्तहिद हुकूमत का क़याम अमल में आ सकेगा तालिबान? इस मुतालबे को किसी तरह से पूरा करते नज़र आएंगे आपको? देख लो, अभी जो बाइडेन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2-3 दिन पहले, उसमें उसने बताया कि अफगानिस्तान को हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए या वहां पर डेमोक्रेसी लाने के लिए या वहां पर एक सेंट्रल हुकूमत कायम करने के लिए नहीं गए थे। हालांकि हमें मालूम था कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे अहदाफ थे वो जो जियो स्ट्रेटेजिक थे या जो हमारे मिलिट्री के थे वो हमने हासिल कर लिया, और हमारी जो विड्रॉल है उस पर हमें कोई पेशेमानी नहीं है। और ये तो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर ये बात है तो फिर अफगानिस्तान को अपने फेस करने दे, क्योंकि अगर आप बाहर से डिक्टेट करते हैं कि इस किस्म की हुकूमत हो जहां पर जमहूरियत हो, तो इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी बादशाहत भी है और डिक्टेटरशिप भी है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स भी हैं और अमेरिका ने उनको तस्लीम भी किया है, और रोज रोज इनकलाबात आते हैं। और अब आप ईरान को देख लो, ईरान में एक ऐसी हुकूमत है जो कि अमेरिका के साथ मुसलसल एक चपकलश एक तनाव में जा रहा है, लेकिन रिकॉग्निशन है। अब वहां पर इंतखाबात होते हैं वो अलग बात है, या बाद ममालिक है जहां पर बादशाही इंतखाबात नहीं होते वो भी रिकॉग्नाइज है, या बाद जगह पर रिवोल्यूशन आ जाता है वो भी रिकॉग्नाइज होते हैं। लेकिन ये सेलेक्टिव ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में सिर्फ तालिबान, दूसरा करज़ई की जो हुकूमत थी वो बोन कॉन्फ्रेंस में बनी थी, अफगान अवाम ने तो नहीं बनाई थी, उसको तो रिकॉग्नाइज किया था। इस तरीके से जब अब्दुल्ला को जॉन केरी ने उसके हाथ उठाए थे और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा दिया था, हालांकि अफगानिस्तान के आईन में ऐसा कोई ओहदा नहीं था। तो इस किस्म के डबल स्टैंडर्ड्स तो पहले भी इन्होंने अपनाए हुए हैं और इस किस्म की मुदाखलत रखते थे या करते थे। अब तालिबान से ये कि वहां पर जमहूरियत आ जाए, तो अरब स्प्रिंग के नाम से जो मिडिल ईस्ट का हाल हुआ जमहूरियत के नाम पर, तो वहां पर आप देख लें कि क्या हालात बने। तो मेरे ख्याल में ये वो बड़े ममालिक के और स्पेशली अमेरिका जैसी ताकत के इस किस्म के हरबे होते हैं
अब ये अफगानियों पर छोड़ना चाहिए। हम भी समझते हैं कि वहां पर कभी भी एक सेंट्रल हुकूमत नहीं रही है और बादशाहत थी। उसके बाद कभी कम्युनिस्ट आते थे, कभी परचमी आते थे, कभी खल्क आते थे, फिर उसके बाद करजई भी आ गए, दाऊद भी आ गया, ये बाकी भी आ गए और इस तरह तालिबान भी आए थे। तो मेरे ख्याल में कि हर एक मुल्क के अपने एक मारूजी हालात होते हैं, एक अलग उनके आइडेंटिटीज और वैल्यूज होते हैं और उसके मुताबिक वो चलते हैं। तो ये सोचना कि हर जगह जमहूरियत और इन स्टैंडर्ड का हो, आइडियल जमहूरियत कहीं पर भी नहीं है और ना आइडियल हुकूमत हर जगह पर है। ये एक ऑन गोइंग रेस है, कम्युनिज्म भी है और वहां पर भी इस किस्म के राइट्स नहीं होते। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मफरूजा है कि बहाने के तौर पर तो सामने है, लेकिन अदरवाइज इसके अफगान अवाम के साथ या उनके हमदर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया। सैयद नज़ीर महमद हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान की हमने कुछ बातचीत की और एक ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईरान के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे कि ईरान के हवाले से अमेरिका इस वक्त किस हिकमत अमली के तहत जो है वो काम कर रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राशिद अब्बास नकवी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ईरान के हवाले से किस तरह की हिकमत अमली तय की गई है अमेरिका की तरफ से, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी ईरान से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। हम जो बाइडन के कुछ बयानात की बात कर रहे हैं और ऐसे ही एक बयान में हाल ही में जिस तरह से ईरान के मामले पर गुफ्तगू की है उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत पर हार मानने का ये वक्त नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वियना मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ्त मुमकिन नज़र आती है, कुछ पेशरफ्त हो सकती है, या फिर ये सूरत हाल इसी तरह से हमें सुस्त रवि का शिकार नज़र आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अमरीकी हुक्काम या यूरोपीय हुक्काम या जिसे हम दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे इस वक्त 4+1 के अंदर जो यूरोपीय ट्राइका का मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ और अमेरिका का मौक़िफ़ मुझे बिल्कुल एक सेम नज़र आ रहा है। यानी जैसे लगता है कि ये सब एक ही पेज पे हैं। जबकि मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे तो उस वक्त भी ये बात सबके सामने मीडिया में भी आई थी कि ईरान जिन शराइत के साथ इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने पे तैयार हुआ था उसमें 3-4 बुनियादी निकात थे। एक ये है कि सबसे पहले जो टारगेट किया जाएगा वो पाबंदियों के खात्मे को मेन फोकस किया जाएगा। दूसरा, जितनी ये गैर कानूनी और जालमाना पाबंदियां इनको बैक वक्त खत्म करने की बात की जाएगी। इसको किस्तों में या मुख्तलिफ स्टेजेस और मरहलों की बात नहीं थी, बुनियादी मुतालबों में से ये था। और साथ ये भी था कि ये सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए कि आप एक करारदाद पास कर दें और एक ऐलान कर दें और अमलन कुछ भी ना हो, बल्कि ईरान की ये ख्वाहिश थी और ये मौक़िफ़ भी सामने आया था कि हम खुद जब तक उसको आजमा नहीं लेंगे कि वाकई ये जो है पाबंदियां खत्म हो गई हैं, उस वक्त तक हम इस मुआहदे को पहले की उस पे सूरत हाल पे नहीं लाएंगे। और साथ साथ ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम किसी और नए इशू को इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो मसाइल पहले इस मुआहदे के अंदर तय पा चुके हैं उन्हीं मुआहदे के उन्हीं पॉइंट्स को कि जो 2231 सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद में भी जिनको जमानत फराम की गई, उन्हीं मौज़ूआत पे बात की जाएगी। किसी नए इशू को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी ये लगता है कि यूरोपीय ट्राइका भी और अमेरिका तो खैर उसमें डायरेक्ट इजलास में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वहीं पे वियना में कहा जा रहा है कि वो भी, उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं और लम्हा लम्हा जो है वो उसको देख रहे हैं कि क्या पेशरफ्त हो रही है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो अमरीकी मुतालबात और यूरोपीय ट्राइका के साथ मिलके जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको ईरान
ابھی تک تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایران نہ تو یہ مان رہا ہے کہ آپ اس میں نئے ایجنڈے کو شامل کریں اور میزائل ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں، ہیومن رائٹس کو لے کے آئیں، یا مثلا اس کے اندر ایران کا جو خطے میں اثر و نفوذ ہے اس کی بات کی جائے، کیونکہ امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 3 نئے ایشوز کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے، جبکہ ایران کا موقع بڑا واضح ہے کہ ہم جس معاہدے پہ پہلے دستخط کر چکے ہیں اسی کے اندر، انہی کی شکوں کے اندر رہ کے ہم بات کریں گے۔ اب اگر امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پہ شکست تسلیم نہیں کریں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اس پرانے موقف سے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے پرانے موقف پہ قائم رہیں اور یورپی ٹرائیکا بھی اس ان کے ساتھ رہے تو پھر تو ون ون والی پوزیشن ہے، چونکہ ایران کا بھی یہ ہے کہ ہم ان مذاکرات کو ون ون پوزیشن پہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نہ کسی کو شکست دینا چاہ رہے ہیں اور نہ کسی کو فاتح اور مفتوح قرار دینا چاہ رہے ہیں۔ اب امریکی اگر اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ فیصلے لینا چاہتے ہیں تو ایران تو کم از کم اس وقت تک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس میں ایران کو اس وقت روس کی حمایت بھی حاصل ہے، چائنا کی حمایت بھی حاصل ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران بھی اتنی کمزور پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت۔ راشد صاحب یہ بتائیے کہ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن بھی اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میٹنگز میں پیش رفت ادھورے پن اور سست روی کا شکار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے یہ فیصلہ کن وقت ہے اور معاہدہ طے کرنے کے لیے وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس وقت سے پہلے تمام تر معاملات طے ہو جانے چاہیے؟ جس بیان کا آپ اشارہ فرما رہی ہیں، یہ جمعرات کو ان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں یورپی ٹرائیکا یعنی فرانس، برطانیہ اور خود اس کے ساتھ امریکہ کا بھی جو وزرائے خارجہ ہیں، یہ تینوں چاروں مل کے بیٹھے ہیں اور اس میں یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس میں فرانس کے وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا، امریکی وزیر خارجہ کا بھی، یعنی وہ اس کو ایک ڈیڈ لائن دینا چاہ رہے ہیں کہ بس جلد سے جلد ان مذاکرات کو ختم ہونا چاہیے یا کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں روس کا بیان بھی آ گیا، چین کا بیان بھی آ گیا کہ اس کے لیے کسی ڈیڈ لائن یا کسی الٹیمیٹم کی ضرورت نہیں ہے، مذاکرات کو جاری رہنا چاہیے اور اس میں فریقین کے جو مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کی جائے، نہ اس کو کہ کس طرح کی فضا پیدا کی جائے کہ جیسے اگر آج یہ معاہدہ نہیں ہوا تو ایران ایٹم بم بنا لے گا۔ اصل بنیادی طور پہ یہ جو بلنکن ہو یا فرانس کے وزیر خارجہ، وہ بنیادی طور پہ ایک نفسیاتی جنگ دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے لا رہے ہیں کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ معاہدہ ہو جائے کہ اس دوران ایران ایٹم بم بنا لے گا یا ایٹمی ٹیکنالوجی کو یا یورینیم کی افزودگی کی سطح کو یا مثلا جو سینٹریفیوج مشینوں کی تعداد ہے، یہ جو بھی ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ وہ ایران اس میں بہت زیادہ پیش رفت کر لے گا، جبکہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے، یہ دنیا کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت فوری ہونا چاہیے، جو کس طرح وہ پھر اپنی بات منوائیں گے نا۔ ایران کہتا ہے کہ حقائق فیکٹس کی بنیاد پہ آ کے بات کریں۔ IAEA کا ادارہ دیکھ رہا ہے، ہم NPT کے ممبر ہیں، ہم اس سے پہلے بھی معاہدے کے تمام شکوں کو مان چکے ہیں، تو اب آپ ہماری بات کو تو مانتے نہیں ہیں، اپنی بات جو ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو مذاکرات کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ڈکٹیشن ہے۔ راشد صاحب آخر میں ہم کچھ ذکر کریں گے ایران کے صدر کے روس کے دورے کے حوالے سے۔ ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں روس کا دورہ کیا ہے اور اس حوالے سے بھی کافی کچھ ڈسکشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کا دورہ ایران دراصل ابراہیم رئیسی کا جو دورہ روس ہے وہ دراصل ایرانی خارجہ پالیسی میں مشرق کو ترجیح دینے کی جانب ایک قدم ہے، یا پھر اس کو ویانا میں جاری مذاکرات میں ماسکو کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو عالمی سطح پہ اس دورے کے بارے میں چیزیں سامنے آئی ہیں وہ زمان و مکان کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں اس وقت امریکہ اور روس تقریباً یوکرین کے مسئلے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ چکے ہیں، بلکہ روس اور امریکہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ روس اور یورپ بھی، چونکہ برطانیہ اس میں پورے کا پورا شریک ہے۔ برطانیہ تو اپنے جہاز بھی بھیجے ہیں اور اپنی فورسز بھی بھیجی ہیں یوکرین کی، اور جس انداز سے نیٹو فورسز یا نیٹو کے جو ہوائی یا دوسرے اڈے ہیں، جنگی جو اڈے ہیں، وہ جس انداز سے وہ روس کے قریب سے قریب تر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک جنگ تو جاری ہے روس اور مغرب کے درمیان۔ دوسرا بیانہ کے اندر بھی جیسے آپ نے پہلے بھی مذاکرات کے عنوان سے کہا کہ وہاں پہ بھی چائنا، رشیا ایک طرف کھڑے ہیں اور امریکہ اور یورپی ٹرائیکا دوسری طرف کھڑے ہیں، تو ان حالات میں خود ایرانی پریزیڈنٹ کا دورہ روس بہت اہمیت کا حامل ہے۔
گویا ایک نیا مشرقی اتحاد جو ہے وہ عملاً وجود میں آ رہا ہے. اور آپ کو یقیناً علم میں ہوگا کہ اس وقت خود شمالی بحر ہند اور ان علاقوں میں سیکیورٹی بیلٹ 2022 نام کی مشقیں بھی ہو رہی ہیں, جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, کہ جس میں ایران, روس اور چین نے شرکت کی ہے. میرے خیال میں آج یا کل ختم ہو رہی ہیں یا ختم ہو چکی ہیں, لیکن اس کی بھی ایک بازگشت ہے خطے کے اندر کہ یہ تینوں ممالک مل کے اب یعنی خود بحری سیکیورٹی کے عنوان سے بھی مل کے کام کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ایرانی پریزیڈنٹ کا وہاں پہ جانا اور بہت سارے معاہدوں پہ عمل درآمد اور بہت سارے MOU پہ سائن اور سمجھوتوں پہ, تو یہ پیغام تو دنیا کے سامنے گیا ہے کہ اگر امریکہ نے اسی طرح دنیا کے اوپر منوپلی پیدا کرنے کی کوشش کی, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قطبی نظام لانے کی کوشش کی ہے, تو اس ایک قطبی نظام کے مقابلے میں اس وقت مشرقی بلاک جو ہے وہ روز سے روز مضبوط ہو رہا ہے. اور جس انداز سے چائنا اقتصادی میدان میں ترقی کر رہا ہے, جس انداز سے رشیا نے امریکہ کو چیلنج کیا, اور ہم نے اس کی ایک مثال شام کے اندر دیکھی کہ شام کے اندر ایران اور رشیا نے مل کر جس طرح امریکی اور صہیونی منصوبوں کو ناکام بنایا. تو یہ اشارہ تو ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب یونی پولر سسٹم کو نہیں مانے گی, بلکہ اب ملٹی پولر کی طرف سسٹم جا رہا ہے. بہت شکریہ. راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے ایران سے, اور کچھ ہم نے بات چیت کی ایران کے حوالے سے امریکی حکمت عملی کو لے کر. اس وقت اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے, خاص کر کے جس جوہری معاہدے کے حوالے سے ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, اور کچھ ممالک اس پر خاصے پر امید نظر آتے ہیں, اور یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو جوہری مذاکرات ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے, اور جو جوہری معاہدہ ہے 2015 کا, اس میں امریکہ کو بھی واپس آنے کے لیے وہ شرائط ماننی پڑیں گی جو ایران اس پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا ہوگا یہ تو یقیناً آنے والے وقت میں دیکھ سکیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.